नमस्ते छात्रों, आप सभी घर पर भी हैं तो जरूर सुरक्षित हैं। अच्छी बात है। आज हम 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, अब जब बहुत जगह की पर यात्रा किए हैं, है ना? हाँ, तो जगह जगह की विशेषता अलग अलग होती है ना? हमारा देश तो बहुत ही विशाल है और यहाँ के विविध जगह की संस्कृति, उनके आचार विचार, वेशभूषा, प्राकृतिक परिवेश, ये सभी में भिन्न भिन्न होती है ना? ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಳೆನೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಹೀಗೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? कोई बता सकते हैं? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾ, बिल्कुल सही, आगुंबे। शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुक में आता है। पहाड़ियाँ बहुत अधिक होती है वहाँ पर, है ना? आगुंबे जो है उस पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार भारत में अत्यधिक वर्षा होने वाला प्रदेश कौन सा है, जानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, ಚಿರಾಪುಂಜಿ जो कहते हैं ना? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಲ್ವಾ? कहाँ आता है यहाँ चिरापुंजी? किस राज्य में आता है? हाँ, मेघालय राज्य में आता है। तो हम चिरापुंजी के बारे में क्या जानते हैं? हम कोई अधिक नहीं जानकारी रखते हैं। वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, पहाड़ियाँ, पर्वतीय प्रदेश है। इस तरह हम कुछ कम जानकारी पाए हैं। लेकिन आज हम जो नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ है चिरापुंजी से आया हूँ। कौन सा है यह पाठ? चिरापुंजी से आया हूँ। यह एक यात्रा वृत्तांत है छात्रों। ಇದು ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅದರ ನೀವು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ವರದಿ तैयार ಮಾಡ್ತೀರಿ. हम जिस प्रदेश को जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ हम जो कुछ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको हम एक निबंध का रूप देते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಲೇಖಕರು ಅವರು ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಚೆರಾಪುಂಜಿ ಸೆ ಆಯಾ ಹೂಂ. अच्छा, इस पाठ का नाम क्या है? चेरापूंजी से आया हूं. इस पाठ के लेखक कौन है? श्री प्रदीप पंत जी हैं. कौन है लेखक? श्री प्रदीप पंत हैं. यहाँ पाठ का विध कौन सा है? पाठ का विध है यात्रा वृत्तांत. तो लेखक एक बार चेरापूंजी की यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, उन सब का इस वृत्तांत लेखन में उन्होंने लिखा है, यात्रा वृत्तांत में. तो पहले हम इस पाठ का आशय को एक बार देख लेंगे. इस पाठ का आशय क्या है? इस पाठ से यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है. यात्रा करने से कैसा ज्ञान मिलता है हमें? प्रादेशिक ज्ञान. हम किस प्रदेश पर गए थे, वह प्रदेश कैसा है, उस प्रदेश का ज्ञान हमें प्राप्त होता है. लोगों के रहन सहन, उस प्रदेश में किस तरह के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है. रहन सहन ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇರುವಿಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಹೇಗೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ, ಅವರ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅವರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं. ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. इस पाठ के लेखक कौन है? श्री प्रदीप पंत जी हैं. तो हम पहले प्रदीप पंत जी के बारे में थोड़ा कुछ परिचय प्राप्त कर लेंगे. छात्रों, इस चेरापूंजी से आया हूं, इस पाठ के लेखक कौन है? प्रदीप पंत हैं. प्रदीप पंत जी का परिचय हम प्राप्त कर लेंगे. उनका जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल सन 1941 को हुआ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲಖನೌನ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಲಖನೌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ 24ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1941 ಜನಿಸ್ತಾರೆ. उनकी रचना है, ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು 6 ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹುए हैं. ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 6 ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ, ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡ में अनूदित कहानियों का संकलन ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು, ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ देश विदेश के यात्रा संस्करणों के 4 संकलन प्रकाशित हुए हैं. और ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಏನಿದೆ
ಆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು 4 ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? प्राप्त पुरस्कार देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर का यूरोप भ्रमण पुरस्कार मिला है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ಬಗೆಗೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನವರು ಯುರೋಪ್ ಭ್ರಮಣ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು गौरविसिದೆ. हागे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, उत्तर प्रदेशದ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅನುಶಂಸಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है. और हिंदी अकादमी ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭವನ ದಿಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಹಿಂದಿ ಭವನವು ವ್ಯಂಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಹಿಂದಿ ಭವನವು ವ್ಯಂಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ पुरस्कारವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. तो छात्रों, अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे. आप भी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए. पृष्ठ संख्या 40 खोली. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ओपन ಮಾಡಿ मकड़े. मैं उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए मैं आदर्श वाचन करूंगा. आप भी पाठ्य पुस्तक में अपनी उंगली चलाइए, नजर दौड़ाइए और ठीक तरह देख लीजिए. पाठ 6, चेरापूंजी से आया हूं. मेघालय यानी बादलों का घर. और मेघालय की राजधानी शिलंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है. ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले. शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है. यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल. बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी. हमारी जीप शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूं, क्या साल भर यहां वर्षा होती रहती है? जी हां, संगमा कहते हैं. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. ऐसा?
मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूं। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहां सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कुहरे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब मां से बेटे को मिलती है। मां से बेटी को मिलती है, सॉरी, मां से बेटी को मिलती है। स्त्री का यहां वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्य में भी है, भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी मां का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आज पाठ पढ़ेंगे। अगला भाग हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे छात्रों। तो इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, उनका अर्थ देखेंगे छात्रों। छात्रों अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ देखेंगे। उमड़ घुमड़ का अर्थ है चारों ओर से घिरना, एकत्रित होना, छाना। ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು, ಒಟ್ಟಾಗುವುದು, ಆವರಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। हरितिमा का अर्थ है हरियाली, हरापन। हरितिमा ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। दरख्त, पेड़, वृक्ष, मर। पट ಅಂದ್ರೆ भर, ತುಂಬಿರುವುದು। बूंदाबांदी ಅಂದ್ರೆ बादलों से गिरने वाली जल की बूंदें। ಮೋಡಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಹನಿಗಳು, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮಳೆಯಾಗುವುದು, ವರ್ಷ। खपत माल की बिक्री, माराटದ वस्तु। पनबिजली का अर्थ है जल विद्युत, ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು, ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್। निहारना
ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ದೇಖ, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು, ಗಮನಿಸೋದು. ಕುಹರ, ಕುಹರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್, ಕೋಹರ. अंचल यानी प्रांत, सीमा का समवर्ती भाग, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಡಿ ಭಾಗ, ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಪದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಚಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವರ್ಚಸ್ವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, वर्चस्व का अर्थ है प्राबल्य. घुसना प्रवेश करना, भीतर जाना, ಒಳ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು. ತಮಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಮಸ್ತ ಅದರ ಇಡಿಯ. सौदा का मतलब है क्रय विक्रय की वस्तु यानी माल, ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಕೊಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥ माल. बेहिचक, किसी तरह का संकोच के बिना, निसंकोच. मोड़, रास्ते आदि का घुमावदार स्थान, अंकुडोंकाದ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಿರುವು. अर्थ आयतला? ओके. तो छात्रों, अब हम इस यात्रा वृत्तांत का विश्लेषण देखेंगे. लेखक कहाँ जाते हैं, कहाँ किसकी यात्रा करते हैं? चिरापुंजी, है ना. तो आज हम चिरापुंजी की सैर करते हैं. चिरापुंजी किस राज्य में है? मेघालय. मेघालय का अर्थ है बादलों का घर. देखिए, मेघा प्लस आलय, क्या हुआ? मेघालय, है ना. मेघा प्लस आलय, मेघालय. मेघ का अर्थ क्या है? बादल. आलय का अर्थ है घर, यानी बादलों का घर. मेघालय शब्द का अर्थ क्या होता है? बादलों का घर, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳ ಮನೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಡಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಡಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋಡಗಳು, ನಾವು ಮೋಡಗಳಲ್ಲೇ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಡಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಏನಂತಾರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, मेघालय यानी मेघ का, बादलों का घर. और मेघालय की राजधानी शिलंग. मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है? शिलंग. तो शिलांग अंतिमला, ಅದು मेघालय राज्य की राजधानी. मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है छात्रों? शिलंग है. कैसा है शिलंग? एक हरा भरा पर्वतीय नगर. ಹರ ಭರ ಅಂದರೆ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ಆ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಈ ಶಿಲಂಗ್. ಜहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಬಾದಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೋಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅದು ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶನ, ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಡಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇತನಾ ಬಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇ ಕಹೀ ನಹೀ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ನಗರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸಾ ಹರಿತಿಮಾ ಭಿ ಶಾಯದ್ ಹಿ ಕಹೀ ದೇಖ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ.
शिलंग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है. ಇನ್ನು ಈ ಶಿಲಾಂಗಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಶಿಲಾಂಗಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾರ್ಗ ಈ ಶಿಲಾಂಗಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ दोनों ओर क्या दिखाई पड़ते हैं? पहाड़ और दरख्तों से भरा. पहाड़ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, और ದರಖ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, यहाँ के रास्ते किस प्रकार हैं? कभी ऊंचाई को चढ़ना है, कभी नीचे की ओर उतरना है. इस तरह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता. रास्ता किस प्रकार है? सर्प के आकार में बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं. रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं ಬಾದಲ್. ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹತಿ ಹೈ ಸುಹಾನಿ ಹವಾ, ತಣ್ಣಗಿರು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी. बूंदाबांदी का मतलब है बादलों से गिरने वाली पानी की जल की बूंदे, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ. ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಳೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಣ ಶಿಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು चिरापुंजी. हमारी जीप शिलंग से 53 किलोमीटर की दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है. शिलंग से चिरापुंजी की दूरी कितनी है? फासला 53 किलोमीटर है. 53 किलोमीटर ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲಂಗಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. लेखक के साथ कौन कौन जाते हैं इस चिरापुंजी की यात्रा में? मेघालय राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा करके उनका नाम, और श्री संगमा के साथ उनके 2 दोस्त भी एक जीप में बैठकर जाते हैं. लेखक और राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त, ये चारों लोग जीप में बैठकर शिलंग से चिरापुंजी की ओर यात्रा जाते हैं. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ. वहाँ बहुत ही ठंड है, ಬಹಳ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗವಾಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಜೀಪ್ನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಯಹಾ ವರ್ಷ ಹೋತಿ ರಹತಿ ಹೈ? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿ ಹಾ ಸಂಗಮ ಕಹತೆ, ಹೌದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೇನೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಾದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರೆ ಕಪ್ಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ करने की
ಚೀಸ್ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಪನ್ಬಿಜಿಲಿ ಅಂದರೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಾತಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. ಅತಿರಿಕ್ತನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಸಾ ಮೈ ಸಚ್ಮುಚ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೆ ಪೂಚ್ತಾ ಹೂँ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. ಸಂಗಮ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं. निहारना देखना, ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ देखना. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡಕ್ ಕೆ ಉಸ್ ಪಾರ್ ಪಹಾಡಿ ಕುಹರೆ ಸೆ ಘಿರಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है ಮೇಘಾಲಯ. ಈ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂಚಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत 3 पर्वतों से घिरा हुआ है. खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतों में बटा हुआ है मेघालय राज्य. और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले. इन 3 पर्वतावलियों में से 5. कर्नाटक में कितने जिले हैं? 30. अभी एक नया जिला होने वाला है, 31 होने जा रहे हैं. लेकिन यहाँ 3 पर्वत हैं. इन 3 पर्वतों में भी मिलकर 5 जिले हैं मेघालय में. मेघालय में कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं. वे भी 5 जिले इन 3 खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतों से मिलाकर 5 जिले बने हैं. हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव हैं. लेकिन इन तीनों पर्वतों की रहन सहन, रीति रिवाज और पर्व यानी उत्सव, हब्ब हरिदिनಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. खासी पर्वत में जिस तरह की रीति रिवाज है वह गारो पर्वत में नहीं है, और जयंतिया पर्वत में भी कुछ अलग है. उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं, पर्व उत्सव अलग अलग हैं, उनकी संस्कृति भी अलग अलग हैं.
ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಮೊದಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವತ ಏನಿದೆ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಅವರ ರೀತಿ ರಿವಾಜು, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಪರ್ವತಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಪರ್ವತಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೇಕಿನ್ हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है. भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है. देखिए यहाँ सभी पर्वतों की संस्कृति अलग होने पर भी एक समानता है. इन तीनों पर्वतों के जनजातियों में क्या है वह विशेषता? तीनों पर्वतों के लोगों में मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ. ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರ, ಯಜಮಾನಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ? ತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಒಡವೆ, ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಕೇರಳದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 3 ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪರಿವಾರ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ 3 ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀ ಕಾ ಯಹಾ ವರ್ಚಸ್ವ ಹೈ. ವರ್ಚಸ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಹಿಡಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮುಂದು ಅಂತ. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇದೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಲಂಘಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಶಿಲಾಂಗ್ में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है. ಇನ್ನು ಶಿಲಾಂಗೂ ಕೂಡ ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो. ಇದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೇಖಕರು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಜಾರ್ ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಯಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ. ಕೌನ್ಸಾ ಬಾಜಾರ್? ಮಾಯಿತಿ ಬಾಜಾರ್. यानी माँ का बाजार. ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. क्या कहते हैं? माइती बाजार यानी माँ का बाजार. माइती बाजार का मतलब क्या है? माँ का बाजार. स्त्रियों का पूरा बाजार ही वहां है, जिसे माइती बाजार कहते हैं. आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइती बाजार क्या है? पूरे के पूरे बाजार में स्त्रियां बैठकर वहां व्यापार करती हैं, उसे माइती बाजार कहते हैं. दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं. दिन भर क्या करती हैं? दुकान पर बैठकर ಬಿಕ್ರಿ करते हैं. ಇಡೀ ದಿನ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಶಾಮ್ ಹೋತೆ ಹಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಲೌಟ್ತಿ ಹೇ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ವರ್ಗ ಭೇದ ನಹಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲ. यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಬಡತನ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. माइती बाजार में मिल जाएंगी और तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ರಸ್ತೆ, ಒಂದು ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಾಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं. फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಅದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಹಮ್ ಆಗೆ ಬಡ್ ಜಾತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. इस पाठ में कुछ प्रश्न के उत्तर देखेंगे छात्रों. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. पहला, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೋಡಗಳ ಮನೆ
ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. किस राज्य को? हाँ, मेघालय राज्य को. किस राज्य को? मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं. दूसरा प्रश्न देखेंगे. जीप में लेखक के साथ कौन कौन बैठे हैं? जीप ನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? हाँ, जीप में लेखक के साथ श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं. ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. तीसरा प्रश्न, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए. ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯ 3 ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆ 3 ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು? हाँ, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल हैं. खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत. खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय राज्य. और मेघालय राज्य में कुल कितने जिले हैं? हाँ, 3 जिले हैं. इन 3 पर्वतीय अंचलों को मिलाकर 5 जिलों में बना हुआ है मेघालय राज्य. चौथा प्रश्न देखिए, मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? ಮೇಘಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ? मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक, कौन सा? मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? यहाँ एक क्रियाकलाप देखेंगे छात्रों, जोड़कर लिखिए. दिसी पर 1, चिरापुंजी की सड़कें. 2, तमाम दुकानों पर. 3, चिरापुंजी में. 4, माइती बाजार. अब इसको देखिए, स्त्रियां सौदा बेचती हैं. मां का बाजार कुहरे से घिरी हुई है. साल भर वर्षा होती है. तो अब देखिए, चिरापुंजी की सड़कें कैसी हैं? हाँ, कुहरे से भरी हुई हैं. चिरापुंजी की सड़कें कैसी हैं? कुहरे से घिरी हुई हैं. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं. चिरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है. और माई की बाजार यानी मां का बाजार है ना. इस तरह इन्हें जोड़कर लिखना है. हाँ, यहाँ देखिए छात्रों, यहाँ एक दिलचस्प क्रियाकलाप है आपके लिए. अब आपको किसी यात्रा पर जाना है. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. सोच समझकर इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए. यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं. तो कौन सा वाक्य पहले आता है, किसे पहले करना है और बाद में कौन सा काम करना है, देखेंगे. देखिए, पहला, होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना. दूसरा, छुट्टी लेना. कपड़े सामान बांध लेना. यात्रा स्थल को चुनना. बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು,
ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಚುನನ, ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರವಾಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋದು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು? इनमें से पहला कौन सा करना है? हाँ, बिल्कुल सही, यात्रा स्थल को पहले चुनना है ना. यात्रा ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. और उसके बाद हाँ, उस स्थान पर जाने के लिए कितने दिन लगेंगे, वापस आने के लिए कितने दिन लगेंगे, वहां घूमने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये सभी सोच समझ कर हमें क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट छुट्टी लेना है. कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, इसे सोचकर हमें छुट्टी लेना है. छुट्टी मिलती है कि नहीं, इसे देख लेना है. छुट्टी मिल गई तो हमें क्या करना है, हाँ, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था करना है. बस अथवा ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಂಬರನ್ನು ಪಡೆದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಮನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 4ನೇ ಕೆಲಸ. और यात्रा का स्थल चुनना हो गया, छुट्टी मिल गई, बस या रेल में आरक्षण हो गया, और होटल में कमरा भी निर्धारित किया गया. और अंत में क्या करना है, जाने के पहले कपड़े सामान को बांध लेना है ना. बाद में क्या है, इनको करना है. देखिए, इस प्रकार से क्रम से लिखना है. पहले क्या करना है, यात्रा स्थल को चुनना है, बाद में छुट्टी लेना है, बाद में बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना है, और उसके बाद होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित कर लेना है, और अंत में कपड़े सामान बांध लेना चाहिए. यहाँ देखिए छात्रों, अनुरूपता क्या है, अनुरूपता. पहले 2 शब्दों के बीच में जो संबंध रहता है, उसी प्रकार तीसरे शब्द से संबंधित योग्य शब्द को यहाँ लिखना है. देखिए, कर्नाटक बेंगलुरु, क्या संबंध है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु है. तो मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है, हाँ, शिलंग है. कौन सा है, शिलंग. दूसरा, राजस्थान रेत का प्रदेश है. राजस्थान कैसा प्रदेश है, रेत ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. तो मेघालय किससे बना हुआ है, हाँ, पर्वतों से बना है, पर्वतीय प्रदेश. कैसा प्रदेश है मेघालय, पर्वतीय प्रदेश है. तीसरा देखिए, मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल है. तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका है ना. तो इस तरह अनुरूपता के प्रश्नोत्तर लिखना है. छात्रों, घर में आपको इस पाठ को अच्छी तरह एक बार और पढ़ना है. पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखना है. मैं गृहपाठ के रूप में 3 प्रश्न दे रहा हूं. पहला प्रश्न है, शिलंग से चिरापुंजी को जाते समय लेखक के अनुभव लिखिए. लेखक जब शिलंग से चिरापुंजी के रास्ते पर जाते हैं तो वे क्या क्या देखते हैं, उनका क्या अनुभव रहा, इसे लिखना है. दूसरा प्रश्न है, बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಂಗಮ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಂಗ್ನಿಂದ
ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೇಖಕರ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. तीसरा प्रश्न है माहिती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀತೀರಲ್ಲ? ಧನ್ಯವಾದ.